Good morning all, welcome to BK. Heading टाका expression for isocoric ओके. काही एक्सप्रेशन 3 मार्क्सला येतात, काही 2 मार्क्सला, काही 4 मार्क्सला. एक्सप्रेशन फॉर आयसोकोरिक. In isocoric process, volume of gas remains constant. So gas remains constant. It means delta U is constant, right? Delta U constant, we know that W is equal to P delta U, and then delta U जर 0 असणार आहे तर आपला W पण काय असणार आहे 0, right? So W is equal to P into 0, then work done is equal to 0. But we know that heat exchange of isocoric process, heat exchange of isocoric process. So काय आपलं इक्वेशन, आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये हीट जेव्हा एक्सचेंज करतं, राईट? सो Q इज इक्वल टू डेल्टा V प्लस W, अँड देन W इज इक्वल टू 0, राईट? सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, राईट? डेल्टा U. नेक्स्ट लाईनमध्ये W इज इक्वल टू 0, देन आयसोकोरिक heat exchange in isocoric process, W is equal to 0, and then अजून काय येईल आपलं इक्वेशन हीट एक्सचेंजचं, Q is equal to NC constant pressure and temperature. इथे काय घेतलेलं आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, अँड चेंज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी. ओके, लिहून घे हे राईट नाव. झालं? व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. याच्यामध्ये या नेक्स्ट लाईनमध्ये व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट means all heat is going to change internal energy, right? जेव्हा कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असणार आहे तेव्हा टोटली चेंज इन काय असणार आहे, इंटरनल एनर्जी, राईट? नेक्स्ट लाईनमध्ये प्रेशर इज चेंजिंग but volume is pressure is changing but volume is change its isocoric, but volume is change its आयसोकोरिक, राईट? प्रेशर चेंज होतं आहे बट व्हॉल्यूम काय होतं आहे, त्याच्या आयसोकोरिकनुसार काय होतं आहे, चेंज होतं आहे. ओके, फर्स्ट अपॉन व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट घेतला म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम ऑल्सो कॉन्स्टंट.
then delta V is equal to 0 and we know that work done W is equal to P delta V and जर आपला delta V volume जर constant 0 येतोय तर obviously work done काय येणार आहे 0 because of 0 into 0 0. Heat exchange of important Q is equal to constant volume and then change in temperature. मग constant volume again W is equal to 0. Equation put केल्यानंतर W is equal to 0 and then Q is equal to delta V. Then change in volume. Then Q is equal to आपण बघितलंच डेल्टा व्ही म्हणजे चेंज इन कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे NCV डेल्टा टी. Number of then heat constant volume and change in temperature. Okay, then next expression for isobaric process. Expression for adiabatic process. Adiabatic process. Adiabatic process. Okay. Adiabatic process in which exchange adiabatic process in which exchange heat do not take place. Exchange heat do not take place. Then we know that आता heat exchange होत नाही, it means constant, then Q is equal to constant. आणि आपलं इक्वेशन माहितीच आहे, we know that. काय आपलं इक्वेशन? Q is equal to delta V plus W and then Q is equal to 0 delta V plus W, right? So delta V is equal to काय येईल मग? minus W. Then next, isolated system. In isolated system, adiabatic process is delta U is equal to delta V is equal to minus W and then delta T is not equal to आपलं जे टेम्परेचर आलं तर कॉन्स्टंट येतं आहे का? नाही. then delta T is not equal to 0 then next line मध्ये वर्क डन इन ॲडिओबॅटिक प्रोसेस हे लिहून घ्या. फर्स्ट
झालं. नेक्स्ट लाईनमध्ये द ॲडिओबॅटिक प्रोसेस पी व्ही गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. पी व्ही गॅमा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. Gamma is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat of constant pressure to the specific heat of constant volume, the specific heat of constant volume. Then next line मध्ये gamma is also called adiabatic ratio. Okay. Then next line मध्ये work done in adiabatic process dW is equal to PdV. dW is equal to PdV. Total work done is volume final to volume initial dW, and then Vf to Vi is equal to PdV. PV gamma is equal to constant. Initial to final here. Is equal to constant. Then P gamma V is equal to constant. आपण जे लिहिलं इकडे. Then P is equal to next line मध्ये P is equal to constant upon V gamma. Then next line मध्ये so W is equal to P च्या जागी ही व्हॅल्यू पुट करायची. W is equal to volume initial to final, so C upon V gamma delta V. Then next line मध्ये C constant बाहेर निघेल. मग राहिलं काय गॅमा आर. C constant त्याचं इंटिग्रेशन निघणार नाही. Vf so dV upon gamma V gamma. झालं. Then V raised to dV आहे ना, so 1 upon A, एकदा प्लस आणि एकदा मायनस. So C gamma plus and then gamma minus 1 plus 1 minus 1. And then integration applied. Vi to Vf C constant V gamma plus 1 minus gamma plus 1 Vf and then V. नील इंटिग्रेशन एकदा मायनस आणि एकदा प्लस. सो C upon minus gamma plus C
C अपॉन मायनस गॅमा प्लस 1 इन ब्रॅकेट काय येईल मग V रेस टू फायनल मायनस इनिशियल मायनस गॅमा प्लस 1 मायनस गॅमा प्लस 1 अपॉन VI मायनस प्लस गॅमा प्लस 1 अपॉन VF. नेक्स्ट लाईनमध्ये PI प्रेशर इनिशियल आणि व्हॉल्यूम इनिशियल PI गॅमा इज इक्वल टू PF रेस टू गॅमा PI इज इक्वल टू PF इनिशियल आणि फायनल दोघं कसे सेम आहे इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अँड देन व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा इज इक्वल टू इंटू येईल लिहिता ब्रॅकेटमध्ये VF रेस टू मायनस गॅमा प्लस 1 मायनस VR रेस टू मायनस गॅमा प्लस 1 बाहेर C कॉन्स्टंट झालं ओके. अँड देन ही C ची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये पुट करायची काय येईल मग C इन ब्रॅकेट काय सांगितलं मी P गॅमा ना P गॅमा काय येईल इक्वेशन 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा इन ब्रॅकेट PF VF ही जी C ची व्हॅल्यू ना इन ब्रॅकेटमध्ये ब्रॅकेटच्या बाहेर C होता राईट तो C दोघांना मल्टिपल जाईल मग मध्ये ओके. डायरेक्टली इक्वेशन लिहिते मी 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा इन ब्रॅकेट PF VF रेस टू गॅमा अँड इंटू VF मायनस गॅमा प्लस 1 ओके. म्हणजे इथे C आला होता ना C ची व्हॅल्यू जी फायनल आहे ती मायनस पुट केली मायनस PI प्रेशर इनिशियल व्हॉल्यूम इनिशियल देन VI गॅमा प्लस 1 ओके. देन नेक्स्ट लाईनमध्ये वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मायनस गॅमा इन ब्रॅकेट PF VF मायनस PI VI जे आपल्याला फायनल इक्वेशन PI VI. देन नेक्स्ट लाईनमध्ये W इज इक्वल टू PF VF मायनस PI VI अपॉन 1 मायनस गॅमा म्हणजे हे ब्रॅकेट मल्टिपल केलं PF VF मायनस PI VI अपॉन 1 मायनस गॅमा अँड देन वी नो दॅट नेक्स्ट लाईनमध्ये वी नो दॅट PV इज इक्वल टू NRT PV इज इक्वल टू NRT ओके. सो PV इज इक्वल टू NRT म्हणजे पूर्ण याच्यामध्ये NRT व्हॅल्यू पुट होईल. सो PV इज इक्वल टू NRT W इज इक्वल टू NR फक्त टेम्परेचर काय होईल टेम्परेचर फायनल मायनस इनिशियल TF मायनस TI अपॉन 1 मायनस गॅमा कारण की बाकीच्या टर्म NRT देन कॉन्स्टंट आहे फक्त PVच्या जागी आपण काय पुट केला NRT
हे झालं ॲडिबॅटिकचं एक्सप्रेशन. 4 मार्क्सला विचारलं जातं. ओके. देन नेक्स्ट सायक्लिक प्रोसेस, एक्सप्रेशन फॉर सायक्लिक प्रोसेस. A thermodynamic process that return a system to its initial state. Its cyclic process. Then next line मध्ये इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट. आपण बघितलं हे दोघी स्टेट कशा आहे त्याच्यामध्ये सेम आहे, इनिशियल टू फायनल, राईट. सो व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट VI इज इक्वल टू VF. VI इज इक्वल टू VF. Then V1 is equal to V2. V1 is equal to V2. Then next line मध्ये we know that total volume काय असणार आहे is equal to V2 minus V1. आणि दोघं इक्वल असणार आहे तर आपलं चेंज इन व्हॉल्यूम काय असणार आहे 0, राईट. V1 minus V2. Then next line मध्ये heat, total heat Q is equal to delta V plus W, and then Q is equal to 0 plus W, then Q is equal to W. Okay. Next line, it is an instantaneous change. एक सेकंड, सॉरी. सायक्लिक प्रोसेस, देन अकॉर्डिंग. नेक्स्ट एक प्रोसेस राहिलेली आहे, जस्ट त्याचं एक्सप्रेशन वगैरे काहीच नाही का. झाली आहे फ्री एक्सपान्शन, नाही झाली ना. लास्ट प्रोसेस फ्री एक्सपान्शन. दिस एक्सपान्शन 2 मार्क्सला विचारली जाते जस्ट. फ्री एक्सपान्शन. These expansion are also called adiabatic expansion. त्यालाच adiabatic expansion पण म्हणतात. There is no exchange of heat. A system and its environment, there is no work done. It means Q is equal to W is equal to 0. Next line मध्ये according to first law of thermodynamics, delta V is equal to 0. According to delta U is equal to 0. Then next line मध्ये it is a instantaneous change. And the system is not in thermodynamics.
System is not in thermodynamics. Equilibrium. Equilibrium. A free expansion cannot a free expansion cannot be plotted on PV diagram. Only initial state and final state can be plotted. Next line मध्ये free expansion is different than other thermodynamic process we have discussed so far. Continue. Thermodynamic process we have discussed so far because it is uncontrolled change. Sorry. The next most important, heat engine. बऱ्याच वेळेस विचारलं गेले 4 to 5 marks. Heat engine. डायग्राम काढून हॉट रिव्हर्सल
झाली डायग्राम. Heat engines are the heat engines are the device heat engines are the device which transfer heat energy into the mechanical energy called as heat energy. नेक्स्ट लाईनमध्ये heat engines are the base of cyclic process and involve thermodynamic changes. नेक्स्ट लाईनमध्ये ऑटोमोबाईल इंजिन्स are familiar examples of heat engines. Next line मध्ये a heat engine receives heat from a source called as receiver. Then next line मध्ये a typical heat engine has the following elements. त्याच्यामध्ये first a working substance. It is called the system.
त्याच्यामध्ये इट इज कॉल्ड द सिस्टीम. ओके, जे हीट इंजिन्स असतात, मिक्सचर ऑफ फ्युएल वेपरायझेशन, मोस्ट ऑफ आपण बघितले पेट्रोल अँड डिझेल्स इंजिन, राईट. सो त्याच्यामध्ये घे, इट इज वर्किंग सबस्टन्स that absorb heat and does work बऱ्याच वेळेस हीट ॲब्झॉर्ब करून घेतात, राईट, आणि वर्क करतात, जसे डिझेल, पेट्रोल इंजिनमध्ये जे अजून गॅस लाईन्स वगैरे असतात ते. सेकंड, हॉट अँड कोल्ड रिझर्वर. हॉट अँड कोल्ड रिझर्वर. The working substance interact, लिहिलं, hot and cold reservoir. The working substance interacts with the reservoirs. The hot reservoir is the source of heat. It is at relatively high temperature and it's capable of providing large amount of heat at constant high temperature. TH. Continue. It is also called as a source. जो हॉट रिझर्वर टेम्परेचर आहे TH, त्यालाच काय म्हटलेलं, सोर्स पण म्हटलेलं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड the source. Then next line मध्ये, the cold reservoir absorb large amount of heat from the working substance at constant lower temperature. It means TC. कोल्डला जातं ना ते, सो TC. आणि TH हाय टेम्परेचरला सोर्स म्हटलंय, तर TCला सिंक म्हटलंय. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंक. ओके, याला सोर्स म्हटलंय, तर याला काय म्हटलंय, सिंक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक. देन नेक्स्ट लाईनमध्ये सिलेंडर, थर्ड पॉईंट. Cylinder. Generally the working substance is enclosed in a cylinder with a frictionless moving and massless piston.
ओके, बाकी जास्त काही त्याच्यामध्ये थेरोटिकल लिहायची गरज नाही. जे मेन पॉईंट आहे ना, खरं तर त्याचं इफिशियन्सी इम्पॉर्टंट आहे. हे विचारलं तर विचारतात 3 मार्क्सला, पण हीट इंजिनचं इफिशियन्सी मोस्ट इम्पॉर्टंट विचारलं जातं. काय रे बाळा, किती वाजले? नेक्स्ट लाईनमध्ये इन केस ऑफ इंटरनल combustion engine, the working substance is heated externally as in case of steam engine. नेक्स्ट लाईनमध्ये any heat engine work in following three basic step. त्याच्यामध्ये फर्स्ट द वर्किंग, कुठल्या 3 स्टेप हीट इंजिन फॉलो करतात हा पण 2 मार्क्सला क्वेश्चन येऊ शकतो. एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन. द वर्किंग सबस्टन्स ॲब्झॉर्ब हीट, कुठून ॲब्झॉर्ब करतं हीट? फ्रॉम हॉट रिझर्वर ॲट हाय टेम्परेचर. ओके, ऑब्वियसली तिथून काय करतं? हीट ॲब्झॉर्ब करतं. सेकंड स्टेप, पार्ट ऑफ द हीट ॲब्झॉर्ब by the working substances is converted into work. ओके, हॉटकडून ते काय करतं? ॲब्झॉर्ब करून कशामध्ये कन्वर्ट करतं? वर्किंगमध्ये. आणि कुठे शिफ्ट करतं? कुठे ट्रान्सफर करतं? कोल्डकडे, लो टेम्परेचरकडे. अँड देन थर्ड स्टेप, द रिमेनिंग हीट इज ट्रान्सफर to a cold reservoir at lower temperature. म्हणजेच कुठलं? TC. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता हीट इंजिनचं वर्क काय? हॉटकडून हीट ॲब्झॉर्ब करतं, वर्क करतं, अँड देन कुठे ट्रान्सफर करतं? कोल्डकडे. आपण हाय टेम्परेचर हॉट रिझर्वरला काय म्हटलेलं? सोर्स म्हटलेलं, राईट. अँड देन कोल्ड रिझर्वरला जिथून हीट तो ट्रान्सफर करतो लास्ट, त्याला कोल्ड टेम्परेचर म्हणजे TC, त्याला काय म्हटलेलं आहे? सिंक. हे 2 वर्ड लक्षात ठेवायचे. आणि त्याचं एकदम सिम्पल वर्क आहे. हॉटकडून म्हणजे हॉट रिझर्वर हाय टेम्परेचरकडून ॲब्झॉर्ब करून वर्क करून कुठे ट्रान्सफर करतं? कोल्डकडे. ओके, म्हणजे सोर्स अँड सिंक हे मेन वर्ड आहे. क्लिअर? नेक्स्ट हेडिंग टाका. बऱ्याच वेळेस विचारलं गेलेलं आहे हा इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन, म्हणजे त्याचं डेरिवेशन. इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन. इफिशियन्सी म्हणजे इन जनरल आपण काय बघतो? ईटा, राईट. सो ईटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाईनमध्ये ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन QH. वर्क डन अपॉन QH. देन वर्क डन वी नो दॅट हीट मायनस कोल्ड. किती वर्क होतं आहे त्याच्यामध्ये? हीट मायनस कोल्ड अपॉन QH. QH मायनस QC इज इक्वल टू. ओके, देन सेपरेशन करूया. काय येईल मग? QH अपॉन QH मायनस QC अपॉन QH
देन QH गेट कॅन्सल, राहिलं काय मग? सो इफिशियन्सी इटा इज इक्वल टू QH कॅन्सल, सो 1 मायनस QC अपॉन QH. सो यालाच काय म्हटलेलं आहे मग? द इफिशियन्सी रेशो ऑफ हीट इंजिन. आली पण नेक्स्ट लाईनमध्ये दिस इक्वेशन इज द इफिशियन्सी of heat ratio of work done by working substance and the amount of heat absorbed by heat. नेक्स्ट लाईनमध्ये अजून एक घ्या. इट इज अ रेशो ऑफ क्वांटिटीज which represent energy. नेक्स्ट लाईनमध्ये therefore it has no units but we must express W, QH and QC. ओके, त्याला युनिट नाही आहे पण आपण एक्सप्रेस करू शकतो, राईट. QC मीन्स काय आहे? कोल्ड. अँड H मीन्स 3 मार्क्सला फक्त इफिशियन्सी विचारू शकता आणि पूर्ण टोटल हिट इंजिन 4 to 5 मार्क्सला. मग त्याच्यामध्ये जरी तुम्हाला 4 to 5 मार्क्सला डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्या कन्सेप्ट ह्या 3 कन्सेप्ट नाही, ॲटलिस्ट नेम तरी लिहा. ओके, नेम लिहिल्यावर हे इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यामध्ये, इफिशियन्सी म्हणजे ही डेरिवेशन पूर्ण इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. काही डाऊट याच्यात? बऱ्याच वेळेस विचारलं गेलेलं आहे हा टॉपिक. त्याच्यामध्येच घ्या PV डायग्राम ऑफ टिपिकल हीट इंजिन. विचारलं जात नाही पण आलीच तर त्याच्यामध्ये डायग्राम पण ड्रॉ करून द्या. 5 मार्क्सचा क्वेश्चन आला तर. टिपिकल डायग्राम ऑफ PV डायग्राम ऑफ टिपिकल हीट इंजिन. ओके, इकडे काढते मी.
आहे हीट ॲब्झॉर्ब. हे वर्क डन. वर्क डन ऑन वर्क डन बाय गॅस. वर्क डन बाय गॅस आहे इथे. ओके. अँड देन हीट रिजेक्ट. TH अपॉन टी. TH आहे हे टी, हाय अँड लो टेम्परेचर. झालं. ही कुठली प्रोसेस आहे, कुठल्या प्रोसेसचं आहे? सायक्लिक. लक्षात ठेवायचं, सायक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस. हीट इंजिन आलं म्हटल्यावर ही डायग्राम काढूनच ठेवायची. मग बाकीचं लिहा जेवढं आठवेल तेवढं. पण ह्या 2 डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. PV डायग्राम आणि वर्किंग ऑफ या डायग्राम घ्या. नाही त्याच्यामध्ये घ्या मग. इट इज अ सायक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस. इट इज सायक्लिक थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस. वी नो दॅट, कंटिन्यू, we know that thermodynamic process represent by a PV diagram continue. We will now discuss the PV diagram of heat engine. We will now discuss the PV diagram of heat engine. Keep in mind the fast होतंय का? Keep in mind that this is PV diagram of general heat engine. There are different ways of operating a heat engine. Okay. Next line मध्ये a heat engine uses energy absorbed in the form of heat to do work and then reject heat which cannot be used to do work. Next line मध्ये the operating cycle begins at point A in the cycle. The working substance, the gas, in this case, absorb heat at constant volume.
at constant volume. No work done by the gas and on the gas. जेव्हा ती हीट इकडून ट्रान्सफर होते, नो वर्क डन ऑन गॅस अँड बाय गॅस, आपण डायग्राममध्ये बघितलंच. द प्रेशर, नेक्स्ट लाईनमध्ये द प्रेशर इज इंक्रीज टिल एंड ॲट पॉईंट बी. ओके, इथे प्रेशर काय होत चाललेलं आहे, ए टू बी कडे बघा इंक्रीज होत चाललेलं आहे, राईट. ॲट पॉईंट बी इज रीच अँड देन टेम्परेचर वाढतंय तर गॅस पण काय होतोय, वाढतोय. नेक्स्ट लाईनमध्ये द गॅस स्टार्टेड एक्सपांड pushing the piston away and its volume changes पॉईंट बी टू सी. बघा, जेव्हा पिस्टन वॉल्यूम एक्सपांड होतं तेव्हा पॉईंट बी टू सी कडे काय होतंय, वॉल्यूम काय होत चाललंय, चेंज होत चाललंय. ओके, देन नेक्स्ट लाईनमध्ये द पॉईंट सी रीच द एक्सेस हीट the heat that is not utilized is doing work. The heat that is not utilized is doing work by the gas is reject. This process again at constant volume. The pressure of the gas reduce at point D. The pressure of gas reduce at point D on the PV diagram is reached. The PV diagram is reached. Next line मध्ये the PV diagram is visually tool for the study of heat engine. The working substance of heat engine is usually gaseous mixture. Uses मध्ये पण विचारू शकता हे 2-3 पॉइंट. Usually study of PV diagram helps understand the behavior of three-state variable of gas throughout the operational cycle. Next line मध्ये the operation of heat engine, it is a cyclic process. Therefore PV diagram is closed loop. The loop represent the work done doing. The work done during one complete cycle.
नेक्स्ट लाईनमध्ये दस पी व्ही डायग्राम हेल्प्स ऑफ अनलाइज द परफॉर्मन्स. रिपीट करू का? Thus, a PV diagram helps of analyze the performance any heat engine which uses gas as its working substance. Okay. Numerical. A steam engine deliver absorbed by 4.8 into 10 raised to 8 joule at work per minute and services 1.2 into 10 raised to 9 joule per minute from its boiler. What is the percentage efficiency of the engine? म्हणजे काय विचारलं आपल्याला? इटा, राईट. सो टेम्परेचर म्हणजे वर्क हीट W दिलेला आहे अँड देन QH दिलेला आहे. फर्स्ट फॉर्म्युला काय मग? इटा इफिशियन्सी इज इक्वल टू W/QH, राईट. So 4.8 into 10 raised to 8 upon 1.2 into 10 raised to 9. काय येतंय मग? 10 raised to 9 खाली प्लस आहे, वरती जाऊन काय होईल? मायनस, राईट. 12 1 जा 12 4 जा 48. 4 into 10 raised to -1. आणि आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं आहे? पर्सेंटेज काढायचे. सो पर्सेंटेज काढायचं म्हणजे काय करावं लागेल? मल्टिपल बाय 100, राईट. सो इफिशियन्सी किती येते मग? 40%. देन नेक्स्ट बघा, होमवर्कला जमतंय का? हीट इंजिन हे झालं लिहून. 2 मार्क्सचं विचारू शकता हे. A heat engine work between to reverse the working substance used in the engine absorb 2.8 into 10 raised to 5. 2.8 into 10 raised to 5 joule of heat. If the efficiency of the engine, it means eta is equal to 70%. Find the heat reject by the working substance.
बाय द वर्किंग सबस्टन्स, म्हणजे आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे इथे, QC. ओके, इथं 70% दिलेलं आहे. इन जनरलमध्ये फाईंड करायचं 70/100. ओके, तो पहिले करू. पर्सेंटेजमध्ये दिलेलं आहे ना, काय येईल मग, इकडे कसं 4 इकडे काय येणार आहे 0.7, आणि हा दिलेला आहे QH. आपण फॉर्म्युला बघितलाच आहे, इटा इज इक्वल टू W/QH. बट W दिलेला आहे का, नाही. मग आपण कुठलं बघितलं तर QH मायनस QC. सो QH मायनस QC/QH, राईट. इटा दिलेला आहे, QH दिलेला आहे, QC फाइंड करायचा आहे. येईल सॉल्व करता. ओके, हा इकडे शिफ्ट करून घ्या, म्हणजे N इंटू QH इज इक्वल टू QH मायनस QC, अँड देन मायनस QC इज इक्वल टू N QH प्लस इकडे जाऊन ॲज इट इज प्लस इकडे जाऊन काय होईल तो मायनस. दोघीकडे मायनस मायनस आहे, तो इकडे शिफ्ट करून, म्हणजे QC इज इक्वल टू, हा पण इकडे जाईल, QC इज इक्वल टू QH मायनस साईनने मल्टिपल केल्यावर, राईट, इटा QH. येईल सॉल्व करता. आणि इझी वे जाण्यासाठी, म्हणजे 10⁵ आहे, 10⁵ कॉमन, म्हणजे हे पण QH मायनस QH इंटू इटा, म्हणजे या दोघांच्या टर्म आहे ना 10⁻⁻, म्हणजे आपल्याला हा सॉल्व करता येईल, आणि इंटू 0.7 करता येईल. ॲन्सर सांगून देऊ का, कराल सॉल्व. ठीक आहे, नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर वगैरे 2-3 पॉईंट राहिले, मग संपेल हा चॅप्टर. काही डाऊट आहे याच्यामध्ये.